कोई मनुख नहीं चाहता कि मैं फ्रीडम तो बिना रहन बसेरा करा। आप इस यूके वर्गी कंट्री दे विच रहिंदे हो, पता है इत्थे रहन बसेरा आके इत्थे क्यों तुसी वसे हो, क्यों इत्थे फ्रीडम है। बंदा अपने हर पक्ष तो मानसिक पद्धर ते आर्थिक पद्धर ते रिलीजियस इस तरह जो धार्मिक पद्धर है मनुख की जो अपनी लाइफ है इथों का ला कहता है कि भलिया तू अपनी फ्रीडम नूं मानना कर ते फ्रीडम विच हर एक मनुख इत्थे यूके विच जिउंदा रहिंदा है। इस फ्रेम दे विच किते जो गुरु साहब ने अज विचार दिती है ना, बड़े ध्यान नाल सुनिया जे सतगुरु भी कहंदा है भलिया तू समाजिक पद्धर ते आर्थिक पद्धर ते राजनीतिक पद्धर ते हर पक्षों तो तू भलिया शरीरक तौर ते तू आजाद है, फ्रीडम तेनू मिली हुई है। पर एक पक्ष है जिहड़ा असल विच मानसिक लैवल है, जिहड़ा आत्मा दे तल ते बात है, मन दे लैवल दी जिहड़ी बात है ना, ऐ भी गुरु चरना विच अरदास कर दाता जे हर पक्ष तो मैं आजाद आ ना, इस पक्ष तो भी मैं आजाद होके जीवन व्यतीत करा, मेरे उत्ते बंधना दी गुलामी ना होवे। जो अज गुरु अमरदास कह रहे ने, बिन सतगुरु सेवे जी के बंधना बंधन ने। आओ इनू समझिया जे किवें बंधन ने। सेवा जीवन विच नहीं, केड़ा पक्ष है सेवा दा, इनू थोड़ा जिहा समझ लिया जे इस मुद्दे नू आपां विचार लईए। एक पक्ष आपां कल विचारिया है जो आपां फिजिकल वर्क मुबारक वार वार सिख रज रज करे जोड़े घर विच सेवा, लंगर विच सेवा, गुरु के दरबार दी सेवा, जिथे भी सेवा मिले मुबारक की कमाउणी चाहिदी, ये भी भागां नाल ही मिलदी है। पर सतगुरु कहंदे ने भलिया जेकर मेरी गोद विच आया ना, आजाद होना चाहुंदा है, बंधन अपने जीवन विचों तोड़ना चाहुंदा है, आ सेवा दा एक ये भी रूप है, इनू जीवन विच थां दे, इस तरह दी भी सेवा जीवन विच कमाउणी आरंभ कर। ये किहड़ी सेवा है? साहब कहंदे ना, अनक भांत कर सेवा करिए, जियो प्राण धन आगे धरिए। अनक भांत वखरे वखरी सेवा है। ओदे विच की सेवा है जिहड़ी मानसिक लैवल दी है, आत्मक तल दी है। साहब कहंदे ने, गुर की आज्ञा गुर की सेवा। बड़े ध्यान नाल सुनिया जे। साहब जी दे ना बचन कहण तो पहला ना मैं जरूरी बेनती आप संगत दे चरनां विच करदा, साध संगत ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ना, इनू अरदास करिया जे आपां केवल सुनिए ना, सुनन तो बाद गुरु चरनां विच जोदड़ी करके जाए दाता, सेवा दा ये भी पक्ष मैं जीवन विच कमा सका। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए हैं। एवें नहीं क्या कि सेवा विच मुक्ति है, केड़ी बंधना तो फ्रीडम है, मानसिक लैवल ते किवें है, समझिया जिस बेनती नूं। साहब कहंदे ने एक पक्ष है गुर की टहल, गुरु की सेवा। गुरु दी टहल दे अर्थ भी सेवा ने, पर यह सेवा दा रूप इस तरह दा है, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु दी कई कोई आज्ञा ते जीवन चल पिया ना, जो गुर कहे सोई भल मानो, उस राह ते तुरांगे बंधन रहेगा नहीं, क्योंकि सतगुर सिख के बंधन काटता है। गुरु बंधना विच गुलाम थोड़ी रहन देता है। सुनिया जगी चल के मैं बेनती करनी है, इस सेवा दे पक्ष विचों गुरु किवें फ्रीडम बख्शदा है। एक बेनती होर करदियां, भगत जी ने उस दरवेश ने उस महापुरुष ने बड़े प्यारे बोल के कहन लगे, ऐ भलिया चाहुंदा है ना फरीदा, पियो थियो पवाही दब, जे साई लोड़ै सब, एक छिजै ब्याल ताड़ीऐ,
ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੈ ਦਰਵਾੜੀਐ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੌਮੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਖੌਮੈ ਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਗੋ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਕੀ ਭੂਤੇ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਚਨ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਆਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੰਨਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤਰਲਾ ਲੈ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਕਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਾਲੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜੇ ਕਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਿਓ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਖਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਖਸ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਨਿਆਏ, ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਸਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਸਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਭ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਦੂਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਹ ਵਚਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਵਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਵਰੇਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣੇ, ਜੀਵਨ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਘਰੀ ਮੋਹਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਘਰੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ, ਘਰੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਤ ਸੁਖ ਅਲਪ ਚੰਚਲ ਸਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣੈ। ਅਵਤ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖ, ਨਿਮਖ ਸਮੇਂ ਮਾਤਰ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਚਨ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਮਾਣੈ, ਘਰੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸੱਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਾਈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਨਾ